जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सतगुरु जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब विखे सतगुरु जी की हजूरी विच जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक साहिब जी दे ज्योति जोत समाउण की कथा आप संगतां सरवण करते आ रहे हो। श्री गुर नानक प्रकाश उत्तरार्ध भाग दूजे दे विचों, जो कि डॉक्टर कृपाल सिंह होरां ने संपादित किया है ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी है जिहड़ी उहदे वल्लों ये प्रकाशित किया गया ग्रंथ है। इहदे विच साध संगत जी फुट नोट 2 ने जिहड़े इस तो पहलां आ चुके हैं। गुरु जी का अपने मुखार बिंद तो दोनों पुत्रां नूं कुल विच रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होने की बख्शिश करना उचित नहीं जापदा, क्योंकि गुरु जी आप ही रिद्धियां सिद्धियां नूं उच्चा स्थान नहीं सन देंदे। मानवता लई उन्हां दे उपदेश का मकसद परम पद पाउणा सी। गुरबाणी विच रिद्धियां सिद्धियां का खंडन है ते इन्हां तो उपर उठण का उपदेश दिता गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 6 के उत्ते बचन लिखे ने। जपजी साहिब विच आप नाथ नाथी सब जां की, वो वाहिगुरु जी आप सारियां दे मालक ने ते परमात्मा जी ने सारियां नूं नत्थिया होया है। नक नथ खसम हथ, किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। वाहिगुरु जी ने साडे नक दे विच नथ पाई हुई, वो मालक ने साडे, ताही करके रब जी नूं नाथ कहंदे ने। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये रिद्धियां सिद्धियां परमात्मा जी नालों टुट के होर सवादां दे विच खचत कर दिंदियां ने, सानू वाहिगुरु नालों तोड़ दिंदियां ने। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। ये रिद्धियां सिद्धियां सारियां साडे हिरदे दे विच मोह पैदा करदियां ने। इन्हां दे नाल फिर साडे हिरदे विच गुरु साहिब जी दे उपदेश नहीं वसदे। फिर मनुख अपनियां मानाइयां ही करन लग जांदा है। करामातां बारे गुरु जी अपने पुत्रां नूं इह धीरज दिवाउणा कि तुसीं फिकर ना करो, तुहाडे विच बहुत करामातां होणगीਆਂ, सारे सिख तुहानूं पूजणगे। इस तरह का कथन भी ठीक नहीं जापदा, क्योंकि गुरमुख सिद्धांत अनुसार करामातां जां शक्तियां आदि का खंडन किया है। बिन नामे पैनण खान सब बाद है, धिग सिद्धि धिग करमात। वाहिगुरु जी के नाम तो बिना, गुरु उपदेशों नूं हिरदे विच वसाउण तो बिना बाकी सब खाना पीना पहनना रिद्धियां सिद्धियां करामातां ये सब धरिग ने, भाव फिटकारयोग हैं। सब तो महान कारज गुरु उपदेशों नूं अपने हिरदे दे विच वसाउणा ही है।
ਇਸ 57 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਦਾ 71 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਕਨੇਰੇ। ਐਹ ਪੱਖ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਖੋਵਨ ਮਤ ਗੁਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਾਨਨ ਕੋ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਚੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਹਟਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਰਹੇ ਹਟਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਏ ਤਬ ਹਿੰਦੂ ਨ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਟਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਸਭਨ ਮਹਿਰੌਰਾ ਭਾਰੀ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਨ ਕੇ ਪਾਸ ਜੇ ਦਾਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਨ ਕੁਲਾਹਲ ਸੁਨ ਚਹੁ ਆਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਥਨ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਸੰਮਤ 1596 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸੇ ਤੁਰਤ ਬਿਨੋਖਣ ਤਾਈ, ਰਹੀ ਇਕਾਂਕੀ ਦੇਹ ਗੁਸਾਈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਈ ਤਹਿ ਕਾਲਾ,
ਸਰਬ ਚੁਕਾਵਣ ਝਗਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਬਲੀਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਹਿਰ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਬਾਦ ਮਹਾਨਾ, ਚੜ ਬਿਵਾਨ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਊਰਦ ਕੀ ਓਰਾ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਨ ਮਹਿ ਸੋਰਾ। ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਵਾਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਹੋ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁਰਤਰ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜੁਲ ਬਰਖਾਵੇਂ, ਚਾਰ ਚਮਰ ਚੌ ਦਿਸ਼ਨ ਟੁਰਾਵੇਂ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਚੰਦਨ ਚਰਚਾਹੀ, ਕਰਹਿ ਆਰਤੀ ਸੰਖ ਬਜਾਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪਸਰ ਕਰਹੀ ਨਿਰਤ ਅਗਾਰੀ, ਗੰਧਰਵ ਗਾਵਹਿ ਧੁਨ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਚਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੰਥ ਅਸ ਜਾਵਹਿ, ਅਤ ਉਤਸਵ ਕਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾਵਹਿ। ਜੋ ਅਪਸਰਾ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਧਰਵ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਣੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਤਸਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹ ਲਗ ਜਿਸੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹਟੇ ਸੰਗ ਤੇ ਦੇਵ ਸਭ, ਚਰਨਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਆਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ, ਕੀਨ ਤਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਭੂਤਲ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ਭਈ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਕਰੇ ਜੋਰ ਕਰ, ਕਰੇ ਜੋਰ ਅਸ ਖਾਨ ਅਲਾਵੇਂ। ਹੈ ਹਮ ਪੀਰ ਸੋ ਬਜਲ ਪੁਚਾਵੇਂ। ਦੇਤ ਮੁਰਾਦ ਮੁਰੀਦਨ ਘੇਰੀ, ਬਰਜੇ ਰਹਿ ਨ ਜਾਵੇਂ ਨੇਰੀ। ਤੁਰਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਭੇਤੇ ਠਾਂਡੇ, ਡਰੇ ਨਾਰਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗਾਢੇ। ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਆਏ, ਬਲ ਕਰ ਤਿੰਨ ਕੋ ਚਹਿਤ ਹਟਾਏ। ਇਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਤਹਿ ਜੇਈ, ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਤ ਭੇ ਤੇਈ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਅਬ ਹੈ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਬਹੁਰ ਰੀਤ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਨ ਕਰੀਏ ਕਾਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲੇਹੁ ਆਵਾਜਾ, ਤਿਨ ਮਰਜੀ ਕੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਟਾਵੋ ਹਰਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਈਏ। ਖਾਨਨ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ਅਸ ਬਾਨੀ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨੀਕੇ ਤਿਨ ਮਾਨੀ। ਦਵੈ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਸਮੀਪੀ ਜੇਈ, ਅੰਤਰ ਗੇ ਕਨਾਤ ਕੇ ਤੇਈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸਤਰ ਸੁਜੁਗਤ ਸੇਜ ਤੇਹ ਦੇਖੀ, ਦੇਹ ਨ ਭਏ ਅਚਰਜ ਬਸ਼ੇਖੀ। ਅੰਬਰ ਕੋ ਉਘਾਰ ਭਲ ਜੋਵਾ, ਨਿਕਸੇ ਕਹਿਤ ਅਚੰਭਾ ਹੋਵਾ। ਅੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਕੀਨੋ ਇਤਨਾ ਝਗਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨਬੇਰਿਓ ਸਗਰਾ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਪੀ ਰਹੀ ਨ ਦੇਹੀ, ਕੁਸ਼ਾ ਸੇਜ ਪਰ ਬਸਤਰ ਪਰੇਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੱਬ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਾਰ ਨ ਕਰੀਏ ਪਰਸ ਪਰ, ਦੇਹੋ ਕਨਾਤ ਖੁਲਵਾਏ। ਦੇਖੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਰਬ, ਕੌਤਕ ਮਤ ਬਿਸਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਨਾਤ ਖੁਲਵਾ ਦੇਵੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸਵਈਆ ਲੀਨ ਉਤਾਰ ਕਨਾਤ ਸ਼ੇਤਾਵ ਗਏ, ਠਿਗ ਹੋਇ ਦਰ ਸੈਨਾਰ ਨਾਰੀ। ਹੈ ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਚੀਰ ਪਰਿਓ ਪਿਖ, ਜੈ ਗੁਰ ਊਚ ਉਚਾਰੀ। ਝੱਟ ਕਨਾਤ ਉਤਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਸੋ ਨਾਮ ਕੋ ਲੀਕਾਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਚੰਬ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਠਾਨਾਰ ਜੇ ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤੱਕੀ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਰਕਨ ਅੰਬਰ ਅਰਧ ਅਰਧ ਹਿੰਦਨ ਤਬ ਲਿਆ ਸਗਰ ਝਗਰ ਗਿਆ ਨਿਬਰ ਹਰਖ ਔਰ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਥੀਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਣ ਲੈ ਕਰ ਚੀਰ ਚਿਤਾ ਚੰਦਨ ਕੀ ਰਚ ਕਰ ਨਿਜ ਮੁਖ ਜਹ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਾਹਾਂ ਦੀਏ ਦਾਹ ਭਲੇ ਧਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਹੁਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਅਰਦ ਲੈ ਨੀਕੇ ਤਹਿ ਦਫਨਾਏ ਦੀਏ ਇਉ ਬਾਦ ਬਿਖਾਦ ਮਿਟਾਏ ਸਭ ਦੁਹ ਦਿਸ਼ਨ ਅਹਿਲਾਦ ਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਰਠਾ ਸੰਮਤ 70 ਪਛਾਨ ਪੰਚ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਬਹੁਰ ਸਪਤ ਦਿਨਨ ਪਰਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ 70 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਮਤ 15 ਸੈ ਲਖੋ ਅਦਕ 96 ਜਾਨ ਅਸਜਬਦੀ 10ਵੀਂ ਵਿਖੈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਸਮਝੋ, ਸੰਮਤ 1596 ਯਾਨੀ ਅਸੂਵਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ ਕਹੀ ਕਛ ਥੋਰੀ ਸਰਬ ਕਹਿਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨ ਮੋਰੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ ਮਤ ਤਥਾ ਸੋ ਬਰਨੀ ਸ਼ਰੋਤਨ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਹਰਨੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤ ਪੁਨ ਗਿਆਨਾ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨੇ ਵਿਧ ਨਾਨਾ। ਦੈਵ ਸੰਪਦਾ ਗੁਣ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਨੇ ਹਨੇ ਦੁਖ ਦੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਨੈ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਤਾ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੈ ਪੁਨ ਪੁਨ ਕਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਾਰੈ
ਲਖੈ ਅਸਤ ਸਤ ਸੋ ਨਿਰਨੋ, ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਸਤ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਫਤ ਮਹਾਤਮ ਜੋਈ, ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਦਰਿਓ ਨਹਿ ਸੋਈ। ਸੁਮਤਵਾਨ ਜਾਣੈ ਬਿਦ ਨੀਕੇ, ਰਾਖਤ ਹੈ ਪਰੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਰਿਓ ਚੈਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਕਾਲਾ, ਦਵੈ ਲੋਚਨ ਸੁਖ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਤੀ ਨ ਸ਼ਕਤ ਮੋਹਿ ਮਹਿ ਐਸੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾ ਅਬ ਜੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਥਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਤਾਈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਹੇ ਮਤ ਦੇ ਬਨਵਾਈ। ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਥਾ ਅਤ ਰੂਰੀ, ਜੋ ਸਾਧਨ ਅਪਵਰਗਹਿ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਨ 2002 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਨ 2002। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਨ 2021 ਚੱਲ ਪਿਆ। 19-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਨ 2000 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10 ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਤੀਸ਼ਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਨ।
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਸ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਸਿਮਰਨ ਰਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ, ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠੀ ਤਿਨ ਪਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਗ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਭੌਰ ਸੈਦਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਭੇਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਟਨੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੁਕਰਾਪਨ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ, ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਰਾਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੜਾਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 20-50 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਈਏ ਤੇ ਆਦਿਕ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਾਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਈਏ ਬਹੁਤ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਲੋਕ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, 8-8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਈਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਬਸਤਰ, ਕੋਟੀਆਂ, ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਤ ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਥਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹਾਲਾ ਵਸੂਲ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।